नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुचे डॉक्टर प्रतिभा राय लिखित गल्प हस्ताक्षर खातारे प्रेम गल्प प्रेम जोग। कहिबी कहिबी होई केते कथा उकुहा रही जाए। बेल गड़ी जाए सोरिष फूल उपरी शीत दिनिया खरा परी। कोठी रास्ता बदली जाए तो कोठी हाथरे हाथ धरी गोटे रास्तारे चालुथिले भी स्वप्न चालुथाए निज निज छाया पथरे। कोठी मनरे चाबी पड़ी थाए तो कौठी दुआर खोला पड़िथिले भी घर शून्य पड़ी थाए। तेणु मनर केते कथा निज मनर निभृत कोठरी रे रही जाए सारा जीवन। इडे खोला हृदयर पत्नी प्राण परिवार प्रेमी भद्रलोक प्रोफेसर निर्मल प्रसादଙ୍କ भितरे गोटे अकुहा कथा केते कालरू भिड़ी मोड़ी होई चुप पड़ी जाइछि बोली केही विश्वास करिवे नाही। लोके कुहंती तांको पेटरे लुण मिलाए नाही, किंतु स्त्रींको ठारू एते बड़ गहन कथा सारा जीवन चापी रखिले केमती। सेथिपाई से भितरे भितरे बेस कष्ट भोगुथिले। से तो प्रतिज्ञा करथिले स्त्रींको ठारू किछि गोपन रखिबे नाही बोली। सेही प्रतिज्ञा स्त्री अपूर्वा ठारू मध्य कराई नैथिले प्रथम रात्रि रे। सेमाने प्रतिज्ञा पालन करुथिले मध्य केवल सेही गोटिए गोपन कथा को छाड़ी। कहिदेले कहिदेई थांते सेही प्रथम रात्रि रे यौवनर उद्दाम मादकतारे। मात्र भाबुथिले सेही सरल कोमल कौतुक बाउला स्वप्न विलासरी करिथिबा निर्मल पापटी जदि कहिदेबे ताहाले सरला स्नेहमयी स्वच्छ सलीला पत्नी अपूर्वार हृदय केड़े बड़ आघात न लागिबो। अपूर्वार पति प्रेम महलन पड़ीजिब निश्चय। तार विश्वास भंग हेब। भाबिब इमती आहरी केते पथहुड़ा पाप काहीकि करि नथिबे बाहरकू भद्रलोक भली दिसुथिबा तार स्वामी। क्षमा करि पारिबनी तांकू। थाउ घरे घरे सबु पति पत्नीଙ୍କ भितरे केते कथा गोपन कथा मनर सातताल पंक भितरे थिबा कुहुक फरुआरे चाबी पड़ी रही थाए आउ निजर शेष निश्वास साथी मिले जाए। एमती को मनीष अच्छी जे पाप कर्म करू बा न करू मनरे केबे हेले पापर कीटटीए प्रवेश करिनी। नारी मन भी सैया होइथिबो। तेणु निर्मल प्रसाद दीर्घ जीवनर सुखी दाम्पत्य भितरी केबे हेले अन्य स्वामी मानक भली पचारि नाहंती। सत कुह, मो ठारू किछि कथा तुमे गोपन रखि नाह तो? तुम मनरे कण अन्य कौनसी पुरुषर छाई पड़ी नथिला? एहा तो असंभव। सेपरी प्रश्न करथिले जदि ओल्टा प्रश्नटीए तांको उपरकू लेउटी आसिथांता। सेमाने जेहेतु प्रतिज्ञा करथिले जे केही काहारिकू मिछ कहिबे नाही, एपरी प्रश्नरे दुहिंकर गुमर खोली जाइथांता। दाम्पत्य जीवनर सहज सुखरे भट्टा पड़िथांता कि? अवश्य अपूर्वा भली सरल निर्मल झियर सेपरी किछि गोपन कथा नथिब। किंतु एही प्रतिज्ञाटी अपूर्वा केते कथारे हुड़ीछि। पिला मानकर छोट बेलर दुष्टामी को से बापांक ठारू लुचाई निजे संभाली नेइछि। सेटा तो मातृत्वर अधिकार एवं चिराचरित प्रवृत्ति। ताको मिछ बोली कही मातृत्वर अपमान करिबा उचित नुहे। बेल तो गड़िलाणी। सूर्य उइलेणी पश्चिम दिगकू। जीवन बेस सुरुखुरुरे चालिला उठाणी गड़ाणी रास्तारे। राग रोषरे केही काहारी हाथ छाड़ी नाहांती। आउ काहींकी पछ कथा? तेबे कौन एड़े बड़ गोपन कथा स्त्री ठारू सारा जीवन लुचाई रखी पाप बोझ नहीं संसार छाड़िबे निर्मल प्रसाद? सेतेबेले जहा सरल कौतुक मने होउथिला आजि परिणत बयसरे सेही कथाटीकू स्त्री ठारू लुचाई रखितेबा एक गुरुतर पाप भली मने होउछि। किंतु सुखमय जीवनरे ए बयसरे आउ निर्लजंक परी से कथाकू कहिले कि लाभ मिलिबो काहाकू? बरं क्षति। पिला छुआंकर कलेज जीवन सरिलाणी। सेमानकर खोलामेला जीवनर चित्र बापा माँ देखुछंती तैयारी छंती। सेबु समयर रीतिनीतिर गोटे सीमा धार्य थाए। सेही सीमा भितरे केते केते पिला सीमा लंघन करंती भी। किछि नुआ कथा नुहे, बरं आजिर समय भल। पिलामाने बेसी कथा निज भितरे चापी रखु नाहांती। प्रेमिक प्रेमिका मध्य निज पाखरे स्पष्ट। सेथिपाई अवश्य छाड़बाड़र नाटक पूर्वापेक्षा बेसी। सेतेबेले समय को डर थिला। एबे मु एवं मोर स्वार्थ पाई हृदयभंग होउछि।
ଛାଡ଼ ବାଡ଼ ହେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ହୃଦୟ ଦିଆନିଆ କେତେ ଗଭୀରକୁ ହେଉଛି ତାର ମାପଚୁପ କରିବା ପାଇଁ କାହାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଯୌବନ ସାଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ନ କହି ଯୌବନ ସାଥୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଏତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ବିଦେଶୀ ସହରୀ ଜୀବନରେ ଏତିକି ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି। ତାଙ୍କର ଝିଅ 2-3 ଜଣ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଅବଶେଷରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଗ୍ୟପାତ୍ରରେ ସୁନା ଝିଅ ଭଳି ବାହା ହୋଇଗଲା। ଦେଖା ଚାହାଁ ପର୍ବ ବେଳେ ଭାବୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଦେଲା। ଭାବୀ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ବା ଆପତ୍ତି କରିବ? ସେ ବି ତା ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା 4 ଜଣ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର କଥା ଖୋଲି କହିଦେଲା ଭାବୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ। ହସ ଖୁସିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି ହୋଇଗଲି ଏବଂ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପା ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟଟା ଏତେ କୁଣ୍ଠିତ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ ତାରୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ କୃପଣ ଥିଲା ଯେ ଅଭିନୟ କରି ଜୀବନ କଟିଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଅଭିନୟ ସେ ଅପୂର୍ବା ପାଖରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅପୂର୍ବା ଶଯ୍ୟାଶାୟିନୀ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ। ପିଲା ଛୁଆ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ଜଞ୍ଜାଳମୟ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ କଲେଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପାପ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିଲା। ସାରା ଜୀବନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବଞ୍ଚିଲା ଅପୂର୍ବା ତାର ମରଣକୁ କାହିଁକି ବିଷାଦିତ କରିଦେବ ବୋଲି ସେହି ଗୋପନ କଥାଟିର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଦେଇ? ବିବାହ 7 ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ନିର୍ମଳ ବା ଅପୂର୍ବା। ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସୁଖରେ ବିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ଯିବେ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ଯିବ ଆଉ ଜଣେ ଏକା ଏକା କିଛି କାଳ ବଞ୍ଚିବ। ଜୀବନ ସାଥୀର ମରଣରେ ସେ ମରିଯିବ ନାହିଁ। ଜୀବନଟା ଯେତିକି କୋମଳ ସେତିକି ନିଷ୍ଠୁର। ଯଦି ଅପୂର୍ବାର ଏହି ଅବସ୍ଥା ସୁଧରିବ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ସୁଖରେ ଯାଉ। ଶେଷ ବେଳାରେ ତା ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ଆଘାତ ଦେବି ଗୋପନ କଥାଟି କହିଦେଇ? ଅପୂର୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ଏକା ଏକା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳି ନିଜ ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ହେଉଥିଲା କହିଦେବେ କି? ପୁଣି ଚାପି ନେଉଥିଲେ ସବୁ କଥା ନିଜ ଭିତରେ। ଚୋରାବାଲି ଉପରେ ସ୍ଥିର ଜଳବତ୍ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆକୁ ବାହା ବାହା କରୁଥିଲେ ନିଜେ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ କେହି କ'ଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ଯେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ଧୀରମତି, ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ, ଘରୁଆ ମଣିଷଟିଏ କଲେଜ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଦିନେ ସମୟରେଖାର ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଏମିତି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଥିଲେ ବୋଲି? ସୁନାରୀ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରୁ ସହଜରେ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯିବା ପରି ଯୌବନର ମାଦକତା ଓ କୌତୁକ ଆମୋଦ କେତେ ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯାଏ। ନିଜର ଛୋଟ ସଂସାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, କଳ୍ପନା ବିଳାସର ସବୁଜ ଉଦ୍ୟାନକୁ ମାଡ଼ି ମକଚି ଅରମା କରିଦିଏ। ସକାଳ ଯାଇ ରାତି ହୋଇ ପୁଣି ଦିନଟିଏ ଗଡ଼ିଯାଏ। ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା, କାମନା, ବାସନା, କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ରୁଟିନ୍କୁ ବେଖାତିର କରି ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ରୂପରଙ୍ଗ, ଚେହେରା ବଦଳିଯାଏ। ଆଇନା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ବଦଳିଥିବା ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ମୁହଁ, କେଶର ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଚିହ୍ନା ଲାଗିଲେ ବି ଆଇନା ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ ଯେ ମଣିଷର ବାହାରଟା ବଦଳିଯିବା ସଂସାରର ନିୟମ। ସମସ୍ତେ ବଦଳିବେ। ଏପରିକି ନିର୍ମଳ ଓ ଅପୂର୍ବାର ପିଲାମାନେ ଏବେ କେଶରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଲେଣି, 40 ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେଣି। ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ପ୍ରେମ କଲେଣି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ର ଭଳି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ବି କାଳକ୍ରମେ ନିଜର ବୟସ୍କ ରୂପକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେଣି ଦୁହେଁ। ସବୁ କଥା ଦେହସୁହା ହୋଇଯାଏ। ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜର ବୋଲି ଆଦରି ନେଲେଣି ସେଦିନର ଘନକେଶରୀ ଶୋଭାବନ୍ତ ସୁପୁରୁଷ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ। ଅପୂର୍ବା ନିଜର କ୍ଷୀଣ କଟିର ମେଦକୁ ଆପଣେଇ ନେଲାଣି। ଯୌବନ କାଳରେ ହସି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିବା ଏମିତି କେତେ କଥାକୁ ଆଦରି ନିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଲବମ୍ରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଜୀବନର ଫଟୋ ଦେଖି ନିଜେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ ମଣିଷ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। ଦୁଃଖ କରେ ଯେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିବାବେଳେ କେତେ ଅନାମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ବେଳକୁ ରଙ୍ଗଛଡ଼ା ଚେହେରା ଚାରିପଟେ ଏତେ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଏତେ କଳରୋଳ ଖାସ୍ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଏମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞ ଲୋକଟି
ଆଜିକାଲିର ମଡେଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲା ଅତୀତରେ। ସେଦିନର କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ ରୂପସୀ ଅପୂର୍ବା ଏବେ ନିଜ ଖୁସିରେ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିନାହିଁ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରହାର କରି ଦିନ କେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ବେଖାତିର କରି ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ଚଞ୍ଚଳା ଥିଲା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାତି ଯାଉଥିଲା। ଏ ବୟସରେ ବି ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଓ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ସରଳତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରିୟପାତ୍ରୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଲା, ସେତିକି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋପନ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲା ବି। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସ୍ଫଟିକ ପରି ନିର୍ମଳ ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସେ ତା ଜୀବନର ସେହି ଅଭାବିତ ସରଳ ପାପଟିକୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ କହିଦିଅନ୍ତା। ମାତ୍ର କେମିତି କହିବ? କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳଙ୍କ ଭଳି ସରଳ ଖୋଲା ମନର ପତ୍ନୀ ପ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ବି କ'ଣ କହିପାରେ ଯେ ଯୌବନର ଉନ୍ମାଦନାରେ ସେଦିନେ କ'ଣ କରି ବସିଥିଲା? ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନିଜର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନଥିଲା। ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା ତାର ପ୍ରତାରକ ମନର ମଣିଷ ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ ସତରେ ତାର ମନର ମଣିଷ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? କେବେ ହେଲେ ସେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଭଳି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ତେବେ ବି କାହିଁକି ସେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ମଣିଷ ମନ? ଯଦି ସେଦିନ ସେହି ପ୍ରତାରକ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ ଦେଇ ଆସିନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅପୂର୍ବା ଏବେ କି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତେ। ସେ କଥା ଭାବିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ ସେହି ପ୍ରତାରକ ପ୍ରେମିକକୁ। ସେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରେମିକ ଥିଲା? 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ସେ କଥା କେହି କ'ଣ ବୁଝିଥାଏ? କେଜାଣି କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅପୂର୍ବା ସେଦିନ ଯୌବନର ମତିହରା ଉନ୍ମାଦନାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ତା ସଙ୍ଗେ ପଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଅଳ୍ପକେ ଅପୂର୍ବା ବଞ୍ଚିଗଲା। ଥରେ କଣ୍ଟ ଦେଇ ଠିକଣା ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସିବା ପରେ ଅପୂର୍ବାର ହୃଦୟଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଉତ୍ତଳା ମନକୁ ତାଗିଦ କରିଦେଲା, ଯିଏ ଥରେ ଦଗା ଦିଏ, ସେ ଦଗାଦିଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି? ସେଦିନ ସେହି ପ୍ରତାରକର ବାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ସମାଜକୁ ଡରିଲା, ବାପା ମା'ଙ୍କ ନିନ୍ଦାକୁ ଡରିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଡରିଲା, ପୁଣି ଡରିଲା ତାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପଳେଇବେ ବୋଲି ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରି। ସେଦିନ ମନେ ପଡ଼େ, ସେଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅପୂର୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହି ଦୋକାନର ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ଅପେକ୍ଷା କଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଏ। ହଷ୍ଟେଲର ଗେଟ୍ ସେଦିନ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଜୀବନର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମିକ ଆସିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆସିଥିବା ଅପୂର୍ବା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଅପୂର୍ବାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିବ, କାରଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖା ହୋଇନଥିଲେ ବି ସେ କୁଆଡ଼େ ଅପୂର୍ବାକୁ କଲେଜ କରିଡରରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଲାଜକୁଳି ଅପୂର୍ବା ଛାତିରେ ବହିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କାନ୍ଥରେ ଘଷି ହେବା ପରି ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ କଲେଜ ଟୋକାଏ ତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ତରବର ହୋଇ କମନ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ବେଳେବେଳେ କିଛି ପିଲା ରାସ୍ତା ରୋକି ତାକୁ ଏଣୁତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ତୁମେ କୋଉ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛ? କୋଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛ? କେତେ ନମ୍ବର ରୁମ୍? ତମେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଅ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଫଙ୍କସନକୁ ଆସିବ କି? ଅପୂର୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କାହାରି ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। ଚୁପଚାପ ବାଟ ଆଡ଼େଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ତାର ପ୍ରେମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅପୂର୍ବାର ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ସ୍ୱଭାବ ତାକୁ ଅପୂର୍ବା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। କମନ ରୁମ୍ରେ ବସି ଅପୂର୍ବା ଭାବୁଥିଲା, କାହିଁକି ଝିଅଟିଏ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ହେବ? ପୁଅମାନେ ନିର୍ଲଜ ହେବା କ'ଣ ପୁରୁଷ ଭଣିଆ? ସେ ଲେଖିଥିଲା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ବୋଲି। ସେହି ଭରସାରେ ଅପୂର୍ବା ଚାଲି ଆସିଥିଲା ରବିବାରଟାରେ ନିଦରେ ଚାଲିବା ପରି। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କାହିଁକି ଯିବେ, କେଉଁଠି ରହିବେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା ଏବଂ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିନଥିଲା। କାରଣ ସେହି ଶବ୍ଦ ଓ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଭରସା ରଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅପୂର୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲା। ବେଶୀ ଦିନର ଭାବ ବିନିମୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 6 ମାସର ବେନାମୀ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ହଷ୍ଟେଲ ଠିକଣାରେ ପାଇଥିଲା ଅପୂର୍ବା।
ଚିଠି ମନେ ହେଉଥିଲେ ବି ସେଇଟା ଥିଲା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ପରି ଏକ ପ୍ରେମ କବିତା। ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କବିତା ବୋଲି। କବିତା ଶେଷରେ ଇତି ତୁମର ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ନିଜର ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିଥିଲା ସେହି ପ୍ରେମିକ। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲା ଫୋନରେ କଥା ହେବ ବୋଲି। ତାରିଖ ସମୟ ଲେଖିଥିଲା। କଲେଜ ସାମ୍ନା ବହି ଦୋକାନ ସଂଲଗ୍ନ ଏସିଡିଟି ବୁଥ୍ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲା। କେଜାଣି କେଉଁ ନିଶାରେ ଅପୂର୍ବା ସେହି କବିତାଟି ଉପରେ ଭରସା କରି କଲେଜ ସାମ୍ନା ଏସ୍ଟିଡି ବୁଥ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ। ବୁଥ୍ରେ ବସିଥିବା ଟୋକା ତାର ମତଲବ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। କଣେଇ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁରୁକି ହସ ଉପରେ ଗଳା ଖଙ୍କାରି କୌତୂହଳ ଚାପି ଭଦ୍ରପିଲା ଭଳି କହୁଥିଲା, ଫୋନ୍ କରିବେ? ନା ନା, ଫୋନ୍ ଆସିବ, ନର୍ଭସ୍ ହୋଇ କହୁଥିଲା ଅପୂର୍ବା। ଉପରକୁ ଫୁଟି ଦିଶୁଥିବା ଲାଜ ଲାଜ ଭାବ ଉପରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ସରୁ ଦୁପଟ୍ଟା ପକାଇ ଅପୂର୍ବା ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଓହୋ, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ଓଠ ବଙ୍କେଇ ହସ ଛପେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହୁଥିଲା ଦୁଷ୍ଟ ଟୋକାଟା। ତେବେ ସେଇ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେବେ? ଅତି ଭକ୍ତି ଦେଖାଇ ଚେୟାରଟିଏ ତା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇଥିଲା ସେଇ ଚଗଲା ଟୋକାଟା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୁହଁ ଉପରେ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା ସେଦିନ। ନିଜର ଫୋନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବା ଭଳି ଅପୂର୍ବା ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଇ ନେଲା। ଅପେକ୍ଷା କଲା ଆରପଟୁ। ସେ କଳ୍ପନାରେ ରିଆଜ କରିଥିବା ସ୍ୱରଟିଏ କହିବ, ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଅପୂର୍ବା ତ? ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ନ ଦେଖି ନ ଚାହିଁ ମୋ କଥାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି। କେତେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ତୁମେ। 6 ମାସରେ କେବଳ ପ୍ରେମ କବିତା ପଢ଼ି ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଫୋନ୍ରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା ଏକ ଲଳିତ ସ୍ୱର ତରୁଣୀର। କହିଲା, କିଏ? ଅପୂର୍ବା ତ? ବରଂ ଅପୂର୍ବା ଭାଉଜ ଡାକିଲେ ଭଲ ଶୁଭିବ। ତୁମ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ବେନାମୀ ପ୍ରେମ କବିତା ପଠାଉଥିବା ନାୟକଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୁଁ ସୁଧୀରା। ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାମ ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସେ ସୁଧୀର। ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାଆଁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଜି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହ କେଉଁଠିକି ପଳେଇ ଯିବାର ଥିଲା ନା? କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ପାଇ କଲିକତା ପଳାଇଲି। ସେ କଥା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି। କାଳେ ତୁମେ ପଳାଇ ଆସିଥିବ ଭାବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁମ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କଥା ରଖି ତୁମେ ଯେ ଏସ୍ଟିଡି ବୁଥ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାରେ ପଳାଇ ଆସିଲ, ସେତିକି ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ସରଳା ଝିଅ। ତୁମର ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ତୁମକୁ ଏକଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ସୁଧୀର ଭାଇ କହିଥିଲା। ସେ ମୋ ଠାରୁ 10 ମିନିଟ୍ ବଡ଼। ତେଣୁ ମୁଁ ସାନ ବୋଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାମ କରେଇନିଏ। ପୁଣି କେବେ ତୁମେ ମୋ ଭାଇ ସହ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯିବ ସେ କଥା ସେ ପର ଚିଠିରେ ସେ ଜଣାଇବ। ଅପୂର୍ବା ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଧୀରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ସୁଧୀରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିଲା। କହିଲା, ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଭଳି। ତାଙ୍କ କବିତା ଲେଖିବାର ଶବ୍ଦ ଓ ଶୈଳୀ ଏତେ ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ଯେ ପ୍ରେମପତ୍ର ଭଳି ମନ କିଣିନିଏ। ପ୍ରେମ କବିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ବୋଲି ମନେକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ସେ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ ବି ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋର ସମ୍ମାନ ଉଣା କରିବା ଭଳି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଦେବ। ସୁଧୀରା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେଉଁ ସାହସରେ ପଳେଇ ଆସିଲ ଏକ ଅଜଣା ଯୁବକ ସହ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି? ଯଦି ମୋ ଭାଇ ଭଲ ପିଲା ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନ ଦେଇ ତମକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ସେ ତୁମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା? ଖାଲି କାହା ସାଙ୍ଗେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବାଟା ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ତୁମେ ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିନାହଁ। ଯାହା ହଉ, ଭାଇଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ସେ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ବଦନାମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲ। ଅପୂର୍ବା ସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ବାଧା ବନ୍ଧନ ମାନେ ନା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ପ୍ରେମିକ ଭାବରେ ଆସିବ। ସୁଧୀରା ମୃଦୁ ହସିଲା। ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କଲେଜରେ ସେ ଦେଖେ। ତୁମ ଚାଲିଚଳନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମେ ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ତୁମେ କେମିତି ଭଲ ପାଇ ବସିଲ? ଏଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ ଝିଅଟାକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଭାଇ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଜାଣ? କହିଲା, ଅପୂର୍ବା ଭଳି ସରଳା ଏବଂ ନିର୍ବୋଧ ଝିଅ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରେମିକା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପତିପ୍ରାଣା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ତାରି ଭଳି ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ପାଇଗଲି। ସେତିକିରେ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ଅପୂର୍ବା ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ସେ ପାଖରୁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ ବାଜିବା ବେଳକୁ ଅପୂର୍ବା ଫୋନ୍ ବିଲ୍ ଦେଇସାରି ପାହାଚ ତଳକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଦୋକାନର ଟୋକାଟା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍? ଅପୂର୍ବା ବେଖାତିର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କହିଦିଅ, ମୋର ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ଏତିକି କହି ସେ ରିକ୍ସା ଧରିଲା। ଦୋକାନଠାରୁ ହଷ୍ଟେଲ 15 ମିନିଟର ରାସ୍ତା। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବାର ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଶୀତଦିନିଆ ତରବରିଆ ଅନ୍ଧାର ହଷ୍ଟେଲ ଉପର ଆକାଶରେ ସ୍ୟାହି ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେଦିନର ଘଟଣା ସହ ଫେଣ୍ଟି ହୋଇ ଅପୂର୍ବାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶିଲା। ସେତିକି ରାସ୍ତା ବି ଖାଁ ଖାଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅପୂର୍ବାର ଛାତିକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଭାରି କରିଦେଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତା ରିକ୍ସାକୁ କେହି ଜଣେ ସାଇକେଲରେ ଫଲୋ କରୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ରିକ୍ସାବାଲାକୁ କହିଲା, ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ରିକ୍ସା ଲାଗିଲା ଯାଇ ହଷ୍ଟେଲ ସାମ୍ନାରେ। ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ପଇସା ଦେଲାବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ପାରି ହୋଇ ସାଇକେଲରେ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାର ବତି ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଇଟ୍ କାହିଁକି ଜଳୁନଥିଲା କେଜାଣି? ସେ ପିଲାଟା ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ହାତ ହଲାଇ ବାଏ ବାଏ କରୁଥିଲା। ଅପୂର୍ବାକୁ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିଲା। ପିଲାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆଖି ରଖିବା ବିଗିଡ଼ା ପିଲାଙ୍କର କାମ। ସତେବା ସେସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍। ଛି, ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି ଅପୂର୍ବା କାହା ସହ ସେଦିନ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ଯୋଜନାରେ ଥିଲା ବୋଲି। ସେ ପିଲାଟିକୁ ସିନା ଅପୂର୍ବା ଚିହ୍ନେ ନା, ପିଲାଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଚିହ୍ନେ। ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଖଞ୍ଜରେ ହେଲେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା ସେ କାଳର କଲେଜ ଜୀବନରେ। ଭଲ ଖେଳାଳି, ଭଲ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରନେତାକୁ ଦୁଷ୍ଟ, ଚଗଲା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା କେତେଟା ବଗୁଲିଆ ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ଚିହ୍ନି ହୋଇଯାଏ।